प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंक महिमा मो नाम एवं तांकरी पवित्र नामर गौरव हो, तांकरी पूज्य नामर प्रशंसा हो। आसंतु प्रिय बंधुगण, प्रिय प्रभुंकर लोक माने पुनर्बार प्रभु आंभ मानंकु आजिर एही सुवर्ण सुजोगरे एवं आजिर एही अवकाश रे प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा पाए, तांको निकटरे शरणापन हेबा पाए एवं तांकरी गौरव करू करू तांकरी मधुमय स्वर श्रवण करिबा पाए प्रभु आंभ मानंकु अनुग्रह करियछंती। प्रिय उपासक मंडली, प्रिय भक्तवृंद, आज आपण मानक सहित एक प्रसंग आलोचना करिबा पाए चाहे। आजिर आलोच्य प्रसंग केउ माने प्रभुंकर अटंती। आजिर निरूपित प्रसंग केउ माने प्रभुंकर अटंती। प्रिय प्रभुंक लोक माने आम्भे माने जानू एही महिरे, एही विश्वरे, एही पृथ्वी रे जनसंख्या बढ़ी चली एवं आम्भे माने ज्ञात अठु अनेक धर्म को अनुसरण करी बंचुथिबा अनेक लोक माने अछंती। विभिन्न प्रकार जाति, विभिन्न प्रकार गोष्ठीर लोक माने ए पृथ्वी रे बसवास करी आसुअछंती। प्रिय बंधुगण, आजिर प्रसंग अनुजाई, आजिर निरूपित आलोच्य प्रसंग अनुसारे आम्भे माने ज्ञात हेबा दरकार, आम्भे माने जानिबा दरकार। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल आम्भ मानंकु शिक्षा दिए जो माने प्रभुंकर अटंती, जो माने प्रभुंकर अटंती से माने अनंत जीवन प्राप्त हेबे। कारण मु आपण मानक कथि रे कहबा पाए चाहे, वास्तव रे प्रकृत रे प्रिय प्रभुंकर लोक माने जो माने जीशुंकर धन्य से माने। कारण स्वयं जीशु कही अछंती, आम्भे माने ध्यान करिबा जहन पुस्तक 10 पर्वर 27 एवं 28 पदरे जीशु कौन कही अछंती ताहा आम्भे माने पठन करिबा। मो मेष सबु मोहर स्वर शुणंती, मो मेष सबु मोहर स्वर शुणंती, मु सेमानंकु जाने, ओ मु सेमानंकु जाने, आउ सेमाने मोहर पछे पछे चालंती, आउ से माने मोहर पछे पछे चालंती। पुणी मु सेमानंकु अनंत जीवन दिए, पुणी मु सेमानंकु अनंत जीवन दिए, आउ सेमाने कदापि केबे आउ से माने कदापि केबे है विनष्ट हेबे नाही, विनष्ट हेबे नाही। पुणी केही मो हस्तरु पुणी केही मो हस्तरु सेमानंकु हरण करिबो सेमानंकु हरण करिबो नाही। प्रिय प्रभुंक लोक माने एई वाक्य द्वारा आम्भे माने ज्ञात हो पारुछु। एई वाक्य द्वारा आम्भे माने अति सुस्पष्ट भाव बुझी पारुछु। प्रिय प्रभुंक लोक माने एई वाक्य आम्भ मानक यह शिक्षा दिए, जीशु जिहुदी मानक सम्मुखरे घोषणा कले, कहले मोहर मेष माने मोहर स्वर शुणंती, जो माने मोर मेष मु से मानकु जाने एवं से माने मोहर पछे पछे चलती। प्रिय बंधुगण, प्रिय प्रभुंक लोक माने 28 पदरे कहले, 28 पदरे कहले मु से मानकु अनंत जीवन दिए। प्रिय बंधुगण, जो माने ख्रीष्टंकर मेष अटंती, जो माने ख्रीष्टंकर अनुगमन करुछंती, जो माने ख्रीष्टंकर पछे पछे चालंती, से मानंकु जीशु ख्रीष्ट कुहंती, से मानंकु जीशु ख्रीष्ट अनंत जीवन देवे। एवं से माने जो माने ख्रीष्टंकर केबे भी से माने विनष्ट हेबे नाई, यह जीशु निजे व्यक्त करियछंती। एवं जीशुंक हस्तरु केबे भी से माने पृथकीकृत हो पारे नाही। प्रिय प्रभुंक लोक माने से मु आपण मानकु कहबा पाई चाहे, जो माने प्रभुंकर, जो माने जीशुंकर, जो माने ख्रीष्टंकर धन्य से माने।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଲେ, ଆମେ ପାଠ କରିବା 14 ପର୍ବର 7-8 ପଦରେ କ'ଣ କହିଲେ ତା ଆମେ ପାଠ କଲା ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ କେହି ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରେ ନାହିଁ। ଯେଣୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚୁ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ମରୁ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରୁ। ଅତଏବ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚୁ କିମ୍ବା ମରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେବକ ସେବିକା ମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ, ଏଇ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚୁ କିମ୍ବା ମରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟୁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟୁ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସତର୍କ ହେବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋହନ 10 ପର୍ବର 27-28 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦରକାର। ବଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମରିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାସ୍ତବତା ଅଟେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟୁ। ଏହା ବାଇବେଲ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ନର, ସମସ୍ତ ମାନବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ବି ରହିଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟୁ, ଆତ୍ମିକ ନହୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ଧନ୍ୟ ସେମାନେ। ତେବେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟୁ, ତାହା ବି ବାଇବେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମୁଁ କେତୋଟି ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଆଉ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ ତାହା ପଢ଼ି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବା ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କରି ଅଟେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ତାଙ୍କରି ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ କେତୋଟି ରେଫରେନ୍ସ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟୁ, ଏହା କିଛି ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୀତ ସଂଗୀତ ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବର 1 ପଦ ବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପୃଥିବୀ ଓ ତହିଁର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଜଗତ ଓ ତନ୍ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ନିବାସୀ ଜଗତ ସମସ୍ତେ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ। ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଅଟୁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 10 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ ପୃଥିବୀ ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଅଟୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 42 ପର୍ବର 5 ପଦକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ସେହି ପଦରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟୁ। ଯେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିସ୍ତାର କଲେ, ଯେ ଭୂତଳ ଓ ତଦ୍ଭୁର୍ଣ୍ଣ ସକଳ ବିଞ୍ଛାଇଲେ, ଯେ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ସକଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ବସ୍ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ସେହି ଭୂତଳ ଓ ତଦୁତ୍ପନ୍ନ ସକଳ ବିଛାଇଲେ, ଆଉ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ଏବଂ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଟୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯିଶାୟା 45:18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବର 25 ଏବଂ 26 ପଦରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶେଷ ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଟୁ। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 64 ପର୍ବର 8 ପଦ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯିଶାୟା 64 ପର୍ବ 8 ପଦକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମାତ୍ର ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ତିକା, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭକାର। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ନରବଂଶ ମାନବ ଜାତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଏହା ଅକାଟ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଟୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିର ନିରୂପିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଆଦମ, ଆଉ ସେ ଯେବେ ପାପ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କଲେ, ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଆଦମ ବା ପ୍ରଥମ ମାନବ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେବେ ସେ ପାପ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ତାଙ୍କରି ପାପର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଜଗତରେ
ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଔରସରେ ଜାତ ହେଇ ଆମମାନେ ପାପୀ ହେଇଅଛୁ, ପାପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାପ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଅସାରରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଅଛି ଏବଂ ଭୂମି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରଧାରୀ ହେଇ ସେ ଏହି ଜଗତକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଇ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଅନେକ ଦାରୁଣ ନିର୍ଯାତନା ସେ ସହ କଲେ। କେତେ ନିନ୍ଦା, କେତେ ତାଡ଼ନା, କେତେ ଦୁଃଖ ସେ ସହ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ରକ୍ତ ଝରାଇ ସେହି ରକ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ ତାହାମାନଙ୍କୁ କୁହେ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦମଙ୍କ ଔରସରେ ଜାତ ହେବା ସକଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ। ବାଇବେଲ କୁହେ କଲସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 13 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 84 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଆଦମ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦମଙ୍କ ଔରସରେ ଜାତ ହେବା ସକଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ଜାତ ହେଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୈତାନର ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଗଲୁ, ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିର ଅଧୀନକୁ ଆମମାନେ ଚାଲିଗଲୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବର 18-19 ପଦରେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପିତର କହିଲେ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ତାର କବଳତାରୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6 ପର୍ବର 19-20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର ନହୁଁ। ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6 ପର୍ବର 19-20 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନହୁଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନହୁଁ। କାରଣ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ସେ ଝରାଇଲେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ। ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କିଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୟକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବାକ୍ୟ କୁହେ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି, କିଣିକି ପୁନର୍ବାର ନିଜର ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କରି ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧିକ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାକ୍ୟ ରିମାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜହନ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍
ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ କେବେ ବି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ଜହନ 10 ପର୍ବର 24 ଏବଂ 26 ପଦରେ 24 ପଦ ଠାରୁ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଠନ କରିବା। ସେଥିରେ ଜିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କେତେ କାଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ରଖିବ? ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କୁହ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ। ମୋହର ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛି ସେହି ସବୁ ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ପଲର ମେଷ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ, ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ପଲର ମେଷ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର ଯଦି ଆମେମାନେ 27 ପଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ବି କହିଲେ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ମେଷ ଅଟନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ଅଟନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଜହନ 10 ପର୍ବର 27 ପଦ। ମୋ ମେଷ ସବୁ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋହର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଆଉ କହିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଥାଉ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥାଏ, ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କର କି? ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ କିଛି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେବି। ତେବେ କହିଥାନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ବି ଭଲ ଜାଣିଛୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ କି ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। କାରଣ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୀତ ସଂଗୀତା 50 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେମାନେ ପାଠ କରିବା, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ 16 ପଦରୁ କିଛି ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ବିଧି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ଆପଣା ମୁଖରେ ନେଇଅଛ, ତୁମ୍ଭର କି ଅଧିକାର? କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଶିକ୍ଷା ଘୃଣା କରୁଅଛ ଓ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଆପଣା ପଛେ ପକାଇ ଦେଇଅଛ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣର ପିଠି ଦେଖେଇଛୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପଛରେ ପକାଇ ନିଜର ଅଭିଳାଷକୁ ଧରି ଯଦି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ତେବେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
द्वितीय विषय यहाँ अटे जो मैंने वाक्य शुणती एवं वाक्य अनुजाई परमेश्वर पश्चात गमन करती ईश्वर बा प्रभु जीशु ख्रीष्टर पछे पछे चलती से माने ही प्रभु जीशु ख्रीष्टर आत्मिक संतान माने अटंती। एवं तृतीय विषय मुझे कहवाई चाहे प्रिय बंधुगण तृतीय विषय यह अटे माथ्यू पुस्तक 5 पर्व 43 पदरु 45 पद पर्यंत जदि आम्भे माने पाठ करूँ से ही जगार जीशु ख्रीष्ट कहले आम्भे माने जेपरि ईश्वर संतान हो पारू से आम्भे माने जे शत्रु मानू प्रेम करने दरकार एवं आम्भ मानू जो मैंने ताड़ना करती से मानक पाई जे प्रार्थना करने दरकार से मानू आशीर्वाद करने दरकार से भ्रांत मत भ्रांत पथर से बाहर कर आने दरकार ए समस्त विषय जीशु शिक्षा दियंती। आम्भे माने पढ़िबा माथ्यू 5 पर्व 43 पदरु 45 पद पर्यंत। तुम्भे माने शुणिअछ उक्त अछि तुम्भर प्रतिवासी की प्रेम कर और तुम्भर शत्रु को घृणा कर किंतु मु तुम्भमानंकु कहुअछि तुम्भमानंक शत्रु मानंकु प्रेम कर पुणी जेउ माने तुम्भमानंकु ताड़ना करंती सेमानंक निमंते प्रार्थना कर जेपरि तुम्भे माने तुम्भमानंक स्वर्गस्थ पितांकर संतान हेब से तो दुष्ट और संथ उभयंक उपरे आपण सूर्य उदय करांती पुणी धार्मिक और अधार्मिक मानंक उपरे वृष्टि वर्षांती। बेस प्रभुंकर महिमा हो प्रभुंकर गौरव हो प्रिय प्रभुंकर लोक माने एठारे आम्भे माने अति सुस्पष्ट भाव शिक्षा पाई पारुअछु। प्रिय प्रभुंकर लोक माने माथ्यू पुस्तक 5 पर्व 43 पदरु 45 पद पर्यंत माने ध्यान कलु एई वाक्य आम मानक शिक्षा दिए जीशु कहंती शत्रु मानू आम्भे माने प्रेम करने दरकार एवं जो माने आम्भ मानू ताड़ना करती से मानक निमंते प्रार्थना करबा आम्भ मानकर कर्तव्य अटे। प्रिय प्रभुंक लोक माने मु कहबा चाहे आज अनेक लोक निंदा बदल रे निंदा करने ही इच्छा करती किंतु वाक्य कहे रोमियो पुस्तक आम माने पाठ करबा रोमियो 12 पर्वर 17 पदरे लेखा अछि मंद बदल रे कहारी मंद कर नाही समस्त मनुष्य दृष्टि रे जहाँ जहाँ उत्तम से सब चिंता कर एवं रोमियो 12 पर्वर 14 पदरे लेखा अछि जो माने तुम्भ मानक ताड़ना करती से मानक आशीर्वाद कर अभिशाप दियो नाही। प्रिय बंधुगण मु आपण मानक कहबा पे चाहे आम मानकर प्रेरित माने एवं शिष्य माने जेबे से माने निंदित होथिले एवं ताड़ित होथिले से माने निंदित अवस्था भी आउ से माने निंदा कले ना किंतु आशीर्वाद कले। प्रथम करंती 4 पर्वर 12 पद लेखा अछि प्रेरित माने निंदित होई आशीर्वाद कले निंदित होई भी से माने आशीर्वाद कले एवं आम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट एक आदर्श आम मानक देखाई अच्छा। प्रिय प्रभु लोक मैंने जीशु ख्रीष्टर शत्रु माने अनेक दुख देले जीशु को अनेक ताड़ना देले क्लेश देले एभली क्रूस टंगाई देले आमे देखुचु प्रथम पितर 2 पर्वर 23 पदरे जीशु निंदा पाइबा समय फेरी निंदा कले ना दुख भोग करने समय प्रतिहिंसा करने को भय देखाइले ना बोली बाइबल मान को शिक्षा दिए। प्रभु लोक मैंने मुझे मान को कहवाई चाहे आम्भे माने आम मानकर शत्रु मानू आम्भे माने घृणा करि पारिबा नाही ताड़नाकारी मानू निंदा दे किछि कथा कहि पारिबा नाही आम कर्तव्य जदि आम माने प्रभु हेबापे इच्छा करूँ तेबे शत्रु मानू प्रेम करूँ एवं ताड़नाकारी मानक प्रार्थना करूँ आम मानकर आशीर्वाद से मानक प्रति रहो। एवं चतुर्थ विषय मु आपण मानक स्मरण करने चाहे संक्षिप्त भाव में जो माने से मानक मध्यरु बाहरी आसंती से माने प्रभुंकर अटंती। प्रिय प्रभुंक लोक माने मु यह कहवाई चाहे 2 करंती 6 पर्वर 14 पदरु 18 पद जदि आम पाठ करबा से मानक मध्यरु जो माने बाहरी आसंती से मानक मध्यरु माने क्यों मानक मध्यरु आम माने बाहर आसवा दरकार जहाँ फल आम माने ईश्वरंकर हो पारिबा। प्रिय बंधुगण आपण मानक कतिरे मु पठन करी साहाय्य करने चाहे 2 करंती 6 पर्वर 14 पदरु 18 पद पर्यंत जदि आम पाठ करबा तेबे आम माने अति सुस्पष्ट भाव में बुझी पारिबा। मु पढ़िबा चाहे
ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚାନ ଯାଅ, କାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଯୋଗିତା, ଅବା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସହଭାଗିତା, ବିଲିଆର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କି ମିଳନ, କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀର କି ଅଂଶ, ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସମ୍ବନ୍ଧ? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବା ଆଉ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ, ଆଉ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ହେବା, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ। ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାହାରେ ଆସିବା ଦରକାର? ଆମ୍ଭେମାନେ ପଠନ କଲୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଅନ୍ଧକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବାହାରେ ଆସିବା ଦରକାର। ବିଲିଆର ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାହାରେ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିମା ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାହାରେ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆଜି ବି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପରି ଯଦି ଆମଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ଆଜି ବି ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜି ବି ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ, ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିମା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେବ ପୂଜକ ହେଇଅଛୁ, ଧିକ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋଭୀ, ସେ ତ ଦେବ ପୂଜକ ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସେହି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଏବଂ ବିଲିଆର ବା ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷ, ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆମମାନେ ପୃଥକ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତିମା ଠାରୁ ବି ଆମେମାନେ ପୃଥକ ହେବା ଆମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବର 26 ପଦକୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଲେବି 20 ପର୍ବ 26 ପଦକୁ ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ହେବ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଅଟୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆମ୍ଭର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆମ୍ଭର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଠାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର କବଳତାରେ ବାନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାହାରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶେଷ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କତିରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁ ଏବଂ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁ ଏବଂ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପଞ୍ଚମ କଥା ଏହା ଅଟେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୟ ଜୀବନ କାଟୁ। ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବର 7 ପଦ, ଯେ ଜୟ କରେ ସେ ଏହି ସମସ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଈଶ୍ୱର ହେବୁ, ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ହେବ। ପୁଣି ସେ
ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ହେବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାଙ୍କରି ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆଗାମୀ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଇ କଲବଲ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। କେତେ କାଳ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି କୁକୁର ନ୍ୟାୟ ବାନ୍ତି କରି ପୁନର୍ବାର ସେହି ଗନ୍ଧିଆ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, କେତେ କାଳ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପାପରେ ହିଁ ରହି ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାକ୍ୟ କୁହେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଶୁଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେରେମିୟା 4:14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଜେରୁସାଲାମ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଆପଣା ହୃଦୟ ଧୁଅ। ତୁମ୍ଭର ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ସବୁ କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନୁ, ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନୁ, ମନ୍ଦ କିଛି ରହିଛି, ତେବେ ମନେ ରଖ, ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ବିଷୟ, ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ଗୁପ୍ତ ପାପ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୁଚି ପାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପାପ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମୁଖର ଦୀପ୍ତିରେ ରହିଅଛି ବୋଲି ବାକ୍ୟ କୁହେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାବୃତ ଅଟେ, ଆମମାନେ ଲୁଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ବଞ୍ଚି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, ଏହି 5ଟି ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଟୁ। କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟ, ପୃଥିବୀ ହିଁ ତାଙ୍କର, ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ତାଙ୍କର, ସବୁ ବିଷୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ହଉ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପାଉଲ କହିଲେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆଉ ରୋମିଓରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚୁ କିମ୍ବା ମରୁ, କାହାରି ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। ବଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କରି, ମରିଗଲେ ବି ତାଙ୍କରି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମାରାତ୍ମକ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ-19 କରୋନା ଭାଇରସ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି, ମହାତ୍ରାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ, ସଟଡାଉନ ହେବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଅଛି। ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ, ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ନିତାନ୍ତ ମରିବା ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଦିନେ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ଦରକାର, ମରିଗଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣି ସତର୍କ ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଦାସକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।
ଆମେନ୍।